की फायदा? दिन आया, नवा दिन आया और चला गया। अगर साडी सोच ही नवी ना हुई, अगर साडे अंदर बदलाव ही ना आया, अगर साडे विचार ही ना बदले, तो फिर जरा सोचो वो दिन वो साल बदल भी जान तो की फायदा? जिदा समझ लो एक बच्चा स्कूले जाता है, वो 5वीं क्लास च पढ़ता है, वो 2019 च 5वीं क्लास च पढ़ रहा है, फिर 2018 च भी 5वीं च सी, 2017 च भी 5वीं च सी। हुण ओदे साल तो बदल दे गए, पर उन्हें फायदा की होया? बैठा तो उत्थे दा उत्थे ही है। समझ आ रही है कि नहीं? हुण साल बदल दा मतलब की है कि जे अज बच्चा 5वीं च है तो इदां दी मेहनत कर जाओगे, अगली बार यह अपग्रेड हो जाए, यानी इहदी सोच बदले। तां ही तां तुसीं देखो कि हर चीज बदल रही है। तुसीं पेड़ां नूं देखो, पेड़ां ते पत्ते बदल रहे हैं, पेड़ां ते नवे फल आ रहे हैं, नवे फुल आ रहे हैं। या तुसी पेड़ां नूं भी, कुदरत नूं देखिए, हर पल बदल रही है। इत्थे तक कि तुसी अपना मोबाइल देख दो, वो भी नवा अपग्रेड हुंदा रहिंदा है। वो भी बंदा कहंदा अपडेट कुछ महीनों बाद हुंदा रहिंदा है। इत्थे तक कि गड्डी दा मॉडल भी हर साल अपग्रेड हुंदा रहिंदा, बदलदा रहिंदा है। हर चीज बदलदी है, पर एक नहीं बदलदा तो बंदा ही नहीं बदलदा। बंदा उत्थे दा उत्थे बैठा रह जांदा है। और बंदा कहता मैनू सुख चाहिए है, मैनू जीवन च खुशी चाहिए है, मैनू जीवन च कामयाबी चाहिए है। तो जरा सोचो, जे अज तक सुख नहीं मिलिया, जे अज तक कामयाबी नहीं मिली, तो यदा मतलब पिछले सालों च असीं कुछ बदलिया नहीं, कुछ अपने अंदर बदलाव नहीं लियांदा। ताही तो हर साल साडा दुखा परेशानियां च ही गुजर जाता है। तो जे हुण असीं चाहते हैं कि आने वाला 2020 साडे वास्ते खुशियां भरिया होवे, तो अज सानू थोड़ा जिहा अपने जीवन च बदलाव लियाना पएगा, फिर ही आने वाला साल साडे वास्ते खुशियां भरिया होए। जो पिछे करते सी जे ओही हुण भी करते रहे, तो फिर तो जो पिछे रिजल्ट मिलिया वही रिजल्ट हुण भी मिलेगा। बोलो होएगा कि नहीं? हुण जे रिजल्ट बदलना है, यानी जे हुण असीं चाहते हैं कोई जीवन च बदलाव आवे, फ्यूचर च बदलाव आवे, तो आने वाले कल च बदलाव फिर ही आ सकता है। अगर अज असीं अपनी सोच नूं, अपने विचारां नूं, अपने आप नूं अगर बदलण नूं तैयार हो जाइए, तो फिर ही साडा आने वाला कल बदल सकता है। तो जे असीं अज भी पिछले कल वर्गे ही रहे, पिछले साल वर्गे ही रहे, तो जिद्दां दा आ साल आया सी, अगला साल भी उदां दा ही आ जाना है। क्योंकि जद भी समा बदलदा है, साडे बदलाव नाल बदलदा है। जे असीं अपने आप नूं ना बदलिया, तो जिद्दां दा पिछले सालां च असीं दुख पाया, उही दुख हुण भी पावांगे। बोलो समझदे हो? इसलिए इंसान दा जीवन जरा ध्यान देना कि इंसान दे जीवन च जे कहिए मंजिल एक मिनट च नहीं मिलती। जे इंसान दे जीवन च कहिए सुखां दी मंजिल, आनंद दी मंजिल, खुशियां दी मंजिल, वो एक मिनट च नहीं मिलती। पर एक मिनट च इंसान अपनी सोच बदल सकता है, एक मिनट च इंसान अपने विचार बदल सकता है, एक मिनट विच इंसान अपनी दिशा बदल सकता है। जदों इंसान दी सोच, विचार, दिशा बदल जाती है, तो मंजिल भी बदल जाती है। समझ आ रही है कि नहीं? एक मिनट विच असीं मंजिल ते नहीं पहुंच सकते। जरा ध्यान देना, फिर एक बार दोहरावांगे ताकि यह गल अच्छी तरह साडे दिल च बैठ जाए कि एक मिनट विच असीं मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, पर एक मिनट विच असीं अपनी सोच, अपने विचार, अपनी दिशा नूं बदल सकते हैं। तो जरा सोचो, जे सोच बदल गई, विचार बदल गए, दिशा बदल गई, तब मंजिल तो अपने आप ही बदल जाती है। जे अज तक सानू लगता है दुख ही मिलिया, परेशानी मिली, चिंता मिली, टेंशन मिली, तो यदा मतलब है साडी जिहड़ी मंजिल की तरफ जा रहे हो दिशा सही नहीं है, ताही तो सानू अगे परेशानियां मिल रही हैं। हुण विचार बदल देवांगे, सोच बदल देवांगे, दिशा बदल देवांगे, तो साडी मंजिल भी बदल जाएगी। जिस तरह इहनूं इदां भी समझ लो, जरा समझना तुसीं कि जे सवेर दा समा होवे, तुसीं रजाई विच सुत्ते होए हो, सवेर दा समा रजाई च सुत्ते पे हो, अचानक तुहाडी सवेरे अख खुलदी है और सवेर दे बंदा कहंदा 7 वज चुके है, अख खुलदी है, बाहरला वातावरण तुसीं देखदे हो, बारिश पै रही है, धुंध है, बरसात पै रही है, तो उसले तुहाडे अंदरों की आवाज आनी है? की आवाज आनी है? छड्ड उठ के की करना है, बाहर बारिश है, इन्नी ठंड है, थोड़ी देर होर आराम कर ले। प्रभाव पैंदा कि नहीं मौसम दा? मौसम का प्रभाव साडे शरीर ते पैंदा है। तो जे बाहर धुप होवे, पंछी चहचहांदे है, चारों पासे फुल खिले है, असीं उठदे हां, वो देखदे हां धुप निकली हुई है, तो असीं फटाफट उठ के
ਉਹ ਦਿਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਾਹਰਲਾ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਲਈਏ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੌਸਮ ਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੁਸਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੁਸਤੀ ਫੁਰਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਆਂਦਾ ਜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਮੀਂਹ ਬੜਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਬਾਹਰਲੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਅਗਰ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਦੇ ਐ, ਅਗਰ ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੌਸਮ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਸੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੌਸਮ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਤ ਅੱਛੀ ਮਿਲੇ, ਵਿਚਾਰ ਅੱਛੇ ਮਿਲਣ, ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੰਭਵ, ਉਹ ਅਸੰਭਵ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਵ ਬੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਅੱਛੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਛੀ એનર્ਜੀ, ਅੱਛੀ ਊਰਜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਸ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਤੋਂ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨੇ ਆ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਔਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਆਵੇ? ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਸਾਲ ਆਵੇ? ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਿਹਾ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਵੇ ਪਰ ਆ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਬੁਲਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਦਿਲੋਂ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਰਹੇਗਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਬੋਲੋ, ਏਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਦੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਅਜਮਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਇਹ ਸਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਹੈ ਨਾ 12 ਮਹੀਨੇ 365 ਦਿਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 365 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਪਲ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਘੜੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਹੱਸ ਕੇ, ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਣੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦਿਨ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਦੀ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਇਹ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਾਪ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਸੋਚ ਕੇ ਮਾੜਾ ਬਣਾ ਲਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਓ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ, ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੋਰਖਨਾਥ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਔਰ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਜਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਔਰ ਵੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਆਨੰਦ ਤੱਕ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕੜ ਲਿਓ, ਸਮਝ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਐ। ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਹਥੌੜਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਚਾਬੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹਥੌੜਾ ਪਿਆ ਸੀ ਔਰ ਕੋਲ ਹੀ ਇੱਕ ਚਾਬੀ ਪਈ ਸੀ। ਚਾਬੀ ਯਾਨੀ ਕੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿੰਨਾ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਲੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਥੌੜਾ ਔਰ ਚਾਬੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਥੌੜੇ ਨੇ ਚਾਬੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਚਾਬੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹਥੌੜੇ ਨੇ ਕਿ ਭੈਣ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਤਾਲਾ ਵੀ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਤਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਤਾਲਾ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸੱਟ ਤੋਂ ਖੁੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਤਾਲਾ ਖੁੱਲਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਤੂੰ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਤਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੋਲ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਹਥੌੜੇ ਨੇ ਚਾਬੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਤਾਲੇ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਤਾਲਾ ਖੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਚਾਬੀ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲਣੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲਣੇ? ਉਹ ਰਹਿਮਤ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ। ਤਾਂ ਸਰਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਥੌੜੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਹਰ ਤਾਲੇ ਨੂੰ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਤਾਲੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖੋਲ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਤਾਲਾ ਖੋਲਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਚਾਬੀ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਤਾਲੇ ਭਾਈ, ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਐ ਹਥੌੜੇ ਭਾਈ, ਯਾਨੀ ਹਥੌੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਬੀ, ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹਰ ਤਾਲੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੋਲ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਤਾਲੇ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੋਲ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਤਾਲਾ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਾਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਥੌੜੇ ਭਾਈ, ਦਰਅਸਲ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤਾਲਾ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਥੌੜੇ ਨਾਲ ਤਾਲਾ ਖੋਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਛੱਟ ਮਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤਾਲਾ ਖੋਲਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਤਾਲੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਨਾਲ, ਤੇਰੇ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਤਾਲੇ ਖੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟੁੱਟਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਹਥੌੜੇ ਨਾਲ ਤਾਲਾ ਖੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਮਝੋ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸੱਟ ਮਾਰ ਕੇ, ਜ਼ੋਰ ਮਾਰ ਕੇ ਖੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਤਾਲੇ ਦਾ ਲੋਕ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਐ ਹਥੌੜੇ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਜਦ ਵੀ ਤਾਲੇ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਟ ਮਾਰ ਕੇ, ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਾ ਖੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਤਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦਿਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ, ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਤੱਕ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬਸ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘੁਮਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉਹ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚਾਬੀ ਔਰ ਹਥੌੜੇ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲੇ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲੇ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲੇ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਕਦੀ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਦੀ ਸੱਟ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਦੀ ਖੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਐ। ਜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੁੰਜੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਕਰ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਦਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਂ। ਤਾਂ ਗੌਰ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੱਸ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਮਿਲੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲੋਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਤੱਕ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਾਇਓ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਕਿਹੜੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਕਿਹੜੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ,
ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰ ਦੂੰ। ਤੂੰ ਕਿਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਮੰਨਣੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਲਟਾ ਵਿਗੜ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਨਾਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਆ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਕ੍ਰੋਧੀ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਕ੍ਰੋਧੀ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਈ? ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ। ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਅਛੂਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜੋ। ਇਹ ਆਦਮੀ ਅਛੂਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜੋ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਤਾਂ ਅਛੂਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਅਛੂਤ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਛੂਤ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ, ਦਰਅਸਲ ਜਾਤ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੂਤ ਅਛੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੂਤ ਅਛੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਅਛੂਤ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਰੂਪੀ ਚੰਡਾਲ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਕਦੀ ਬੈਠੋ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਅੱਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਸੁਆਹ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਕ੍ਰੋਧ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਚਾਬੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਧਰ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੱਸਦੇ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਗ ਮੇਂ ਫਲ ਇੱਕ ਹੈ ਬੜੋ, जग में फल एक है बड़ो, जो खाए मुक्त हो जाए, गोरख कहे कबीर से नाम दो मोहे बताए। कहंदे गोरखनाथ ने संत कबीर नूं एक सवाल कीता। सवाल केड़ा कीता कि ए दुनिया दे उपर एक ऐसा फल है, यानी एक फ्रूट है, ऐसा फल कि जिहड़ा भी उस फल नूं खांदा है वो मुक्त हो जाता है। मुक्त दा मतलब समझदे हो ना, आवागमन दे चक्कर तो, 84 दे चक्कर तो मुक्त हो जाता है, ਉਹਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐ ਕਬੀਰ ਉਹ ਫਲ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਿਆਨ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਵੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗ ਮੇਂ ਫਲ ਇੱਕ ਹੈ ਬੜੋ, ਜੋ ਖਾਏ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਗੋਰਖ ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਸੇ ਨਾਮ ਦੋ ਮੋਹੇ ਬਤਾਏ। ਕਿ ਐ ਕਬੀਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਫਲ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਫਲ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਐਪਲ ਖਾਓ ਤਾਂ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਭਜਾਓ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਐਪਲ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਨਾਰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਫਰੂਟ ਦਾ ਆਹ ਗੁਣ ਹੈ, ਇਹ ਫਰੂਟ ਖਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫਰੂਟ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਉਹ ਫਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਵਿਟਾਮਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮੋਕਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਕਰਾਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਕਰਾਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਰਾ ਹੁਣ ਇਸ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਜਦੋਂ ਗੋਰਖ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਰਾ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐ ਪਿਆਰਿਆ ਉਹ ਫਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਗੋਰਖ ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਸੇ ਨਾਮ ਦੋ ਮੋਹੇ ਬਤਾਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ, ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਉਹ ਫਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ
हरि नाम है, अमृत फल हरि नाम है, जो खाए मुक्त हो जाए। कहे गोरख कहे कबीर सुन गोरखा, कहे कबीर सुन गोरखा, गुरु बिन हाथ ना आए। जरा समझना, वो कहते अमृत फल हरि नाम है, जो खाए मुक्त हो जाए। कहे कबीर सुन गोरखा, गुरु बिन हाथ ना आए। वो कहते तू पुछ रहा है वो केड़ा फल है जिन्हों खा के बंदा मुक्त हो जाता है, तो ऐ गोरखनाथ जी वो अमृत फल, वो अमृत फल हरि दा नाम है, वो हरि दा शब्द है, और जिहड़ा भी उसनूं खांदा है वो मुक्त हो जाता है। यानी जिहड़ा भी नाम नाल जुड़दा है, सिमरन नाल जुड़दा है, शब्द नाल जुड़दा है, ओनू ही मुक्ति मिलदी है। बिना हरि नाम रूपी फल नूं खादियां कोई कदी मुक्त नहीं हो सके। बिना शब्द नाल जुड़िया, बिना बंदगी कीतियां, बिना भक्ति कीतियां कदी मुक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए कबीर साहब कहंदे हरि दा नाम वो अमृत फल है। पर ऐ गोरख ये भी याद रख, तू पुछदा फल मिलेगा किथे, तो कहे कबीर सुन गोरखा, गुरु बिन हाथ ना आए। कि ओ फल पेड़ां नूं नहीं लगदा, ओ फल जंगलों चों नहीं मिलता, ओ फल दुकाना तो नहीं मिलता। जिसने भी ओ मुक्ति का फल खाना है, ओ अमृत फल खाना है, तो वो अमृत फल खान वास्ते गुरु चरणों च जाना पड़ेगा। क्योंकि अमृत फल सानू गुरु दे कोलों मिलता है। कारण की है? क्योंकि वो अमृत फल इस दुनिया के पेड़ां दा नहीं है, वो तो प्रभु दे घर दे पेड़ दा है। यानी प्रभु दे घर दा है वो फल, और गुरु रहबर संत ही ओदे घर दे उस फल नूं तोड़ के, यानी शब्द नूं तोड़ के साडे हिरदे नाल जोड़दे है, साडे हिरदे च पांदे है। और जदों वो फल साडे हिरदे च समा जांदा है तो साडा जीवन भी सफल हो जाता है। कि एक नगर सी, वो नगर दे अंदर एक किसान सी। वो किसान दी उम्र 80 साल हो चुकी है, पर अज भी वो तंदुरुस्त है। देखण नूं इदां लगदा जिद्दां हाले भी 40 साल दा होवे। यानी ना गोडियां च दर्द, ना कदी शरीर च कोई तकलीफ, ना अखां दी लाइट घटी। बड़ा सुंदर, बड़ा ताकतवर, बड़ी ताकत सी ओदे अंदर 80 साल दी उम्र च भी। ओदा रोज दा नियम सी कि वो अपने घर तो 5 मील जंगल की तरफ जाता सी। एक पहाड़ी सी जंगल च, वो पहाड़ी के उपर जाता सी और 5 मील जाना और उस पहाड़ी उपर कुछ देर बैठ के उन्हें वापस आना। हुण जदों 80 साल की उम्र च भी उन्होंने देखिया कि यह चंगा भला तगड़ा है, तुरदा फिरदा है, बुढ़ापे का नामो निशान नहीं है इहदे शरीर ते, तां लोगों ने गल कहनी शुरू कर दी कि लगदा जरूर इन्हां कोई राज छुपा के रखिया है पहाड़ी के उपर। कुछ ना कुछ ऐसा है उस पहाड़ी के ऊपर कि जिथे रोज जाता है और रोज आंदा है, जाता है, और ये हाले तक बुरा नहीं होया। कहंदे ओ खबर राजे तक भी पहुंची कि महाराज एक किसान है इस नगर दे विच, लगता है उन्हें जवानी का राज पा लिया है, उन्हें कोई जवानी का नुक्ता पा लिया है। 80 साल का भी हाले बुरा नहीं होया, तुरदा फिरदा है, ना गोडियां च दर्द, ना कमर च दर्द, ना अखां दी रोशनी कटी, अच्छा सुनदा है, अच्छा तुरदा फिरदा है, अज भी दौड़दा है। सो महाराज लगदा उहदे कोई राज है। तो हुण राजा चाहता जे ऐसा कोई राज है जवान रहन दा, तो मैनू भी पता लगना चाहिए है, मैनू भी पता लगना चाहिए है। इसलिए राजे ने सैनिक भेजे कि जाओ लुक के जाओ और देख के आओ कि वो करदा की है। हुण सवेरे सवेरे जदों किसान घरों निकलिया तो सैनिक चोरी चोरी मगर चले गए। हुण चलदे चलदे जंगल च सैनिक भी पिछे पिछे, आखिर पहाड़ ते चढ़िया सैनिक भी मगर मगर। पर हुण ओदी चाल तेज सी और सैनिक दौड़दे भी तो थक जांदे। हुण पहाड़ दे उपर चढ़ के अचानक किसी झाड़ियां च वो गायब हो गया। तो सैनिक देखते रहे कि गया किथे, वो गया किथे। आखिर कुछ देर बाद जदों वो वापस आया तो मुस्कुरांदा होया, हसदा होया, चेहरे ते एक अलग ही चमक है, और हसदा होया वापस आया। तो सैनिकां ने कहा कि इन्ना तो पता लग गया कि एदी जवानी दा राज पहाड़ी दे उपर ही है, एदी तंदुरुस्ती दा राज पहाड़ी दे उपर ही है। सो कोई नहीं, असीं सैनिकां नूं लैके पहाड़ी ते लभ लवांगे। कहंदे आखिर राजे ने जदों सैनिकां ने राजे नूं दस्सिया तो राजे ने कहा उस किसान नूं बुला के लियाओ, उन्हें पूछ लेंदे आ। किसान नूं बुलाया तो किसान ने कहा हाँ वो पहाड़ी ते एक ऐसा फल है जिन्हों खा के मैं अज तक युवा हाँ, अज तक जवान है। राजे ने कहा सैनिकां नूं जाओ फिर पहाड़ी तो फल लभ लियो, लभ के लियो पहाड़ी तो फल। हुण सैनिक गए, जदों पहाड़ी दे उपर जाके देखिया तो पहाड़ी दे उपर कुछ बेर लगे हुए मलियां नूं,
कुछ बेर लगे हुए, उन्होंने बेर बूर इकट्ठे किए, चारों पासे घूम के देखा कि इत्थे तां बेर ही है, मले ही है, होर तां कुछ है नहीं। वापस आ गए सैनिक और बेरा का टोकरा लिया के राजे के सामने रखता। तो उस वेले राजे ने कहा ये तो बेर है कि ये है वो जवानी, वो ताकत दे फल। किसान नूं पुछया, किसान कहंदा नहीं महाराज फिर तुहाडे सैनिक उत्थे तक पहुंचे ही नहीं। वो सैनिक कहंदे असीं तां होर उपर देखिया ही कोई नहीं फल, उत्थे तां फल ही बेरां दा सी, यानी बेर ही लगे हुए सी, होर तां कोई फल ही नहीं सी, फिर तू किहड़ा फल खांदा है। तो उस वेले उस बुजुर्ग ने 80 साल दे बुजुर्ग ने जो कि तंदुरुस्त है, उन्हें अपनी तंदुरुस्ती दा राज दसिया। कहंदे फिर तुसीं उस फल तक पहुंचे ही नहीं। राजे ने कहा फिर तू दस वो फल किहड़ा है। उन्हें कहा जी वो फल है गुरु दी संगत दा, क्योंकि उस पहाड़ी दे उपर ही तो मेरे गुरु दी कुटिया है। मैं रोज चल के जांदा हां, गुरु दी संगत विच बहंदा, उहदे कोल बह के सिमरन करदा हां, नाम जपदा हां, और थोड़ी देर जदों मैं सिमरन करदा वापस आंदा हां तां मेरा मन प्रसन्न हुंदा है, मैनू अंदर अच्छी भावना मिलदी है। तां मैं देखो अज भी फिट है। राज ने कहा सिमरन तां मैं घर बैठा भी करदा हां, मैनू भी असर नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा जी उत्थे सिमरन दे नाल नाल मेरी मेहनत भी है, क्योंकि 5 मील तुर के जाना, 5 मील चल के आना, उहदे नाल शरीर दी भी कसरत हो जाती है। शरीर दी भी कसरत हो गई, पहाड़ी चढ़न दे नाल शरीर दी भी कसरत हो जाती है। तो गुरु दे कोल बैठन नाल मन दी भी कसरत हो जाती है, तो गुरु दा सिमरन करन नाल आत्मा दी भी कसरत हो जाती है। जदों तीन चीज़ां दी कसरत हो जाती है तो बंदे ने फिट आप ही रहना है। ये पहला नुकता समझो कि अगर सवेरे उठ के अमृत वेले उठ के ऐसी थोड़ा अपने जीवन की आदत बनाइए सैर करन दी, कोई एक्सरसाइज करन दी, तो ओदे नाल साडा शरीर तंदुरुस्त रहेगा। फिर सवेरे उठ के आदत बनाइए ऐसी कोई सत्संग सुनन दी, कोई अच्छे वचन सुनन दी, कोई अच्छे शब्द सुनन दी, ओदे नाल साडे मन दे अंदर अच्छे विचार जाणगे, साडा मन तंदुरुस्त रहेगा। और फिर आदत बनाइए बैठ के सिमरन करन दी, नाम जपण दी, ओदे नाल साडी रूह नूं खुराक मिलेगी, साडी रूह तंदुरुस्त रहेगी। जदों तिन्ने चीज़ां तंदुरुस्त रहणगीआं तो कोई बीमारी साडे लागे आ ही नहीं सकदी। ये याद रखना। अज बंदा कहंदा मेरा शरीर ठीक नहीं रहिंदा, ते असीं कहांगे जरा अपने आप नूं पुछ के देखो कि मैं शरीर दी मेहनत किन्नी करदा ना। जी तां ਜਿਹੜੇ नौजवान इत्थे जिम च जांदे है उन्हां नूं ये पता होएगा कि जिन्ना ज्यादा वेट चकांगे मसल उन्ना ही ज्यादा मजबूत बनेगा। जे एक बंदा 10 किलो का वेट चकदा है तो ओदी बांह विच 19 पावर आनी है, तो जे कोई 25 किलो का चकना शुरू कर दे ओदी बांह दी स्ट्रेंथ पावर वधदी चली जानी है। यानी जिन्नी मेहनत वधावांगे साडा शरीर उन्ना ही स्ट्रांग हुंदा चला जाएगा। पर अज साडा शरीर रोग दुखा परेशानियां नाल क्यों भरिया है? बाहरी तौर ते क्यों गोडे दुखदे है, कमर दुखदी है, कारण की है? अज बंदे नूं बैठण दी आदत ज्यादा है। जे बंदे ने उत्थे तक भी जाना होवे ना, कहंदा मोटरसाइकिल दिओ, गड्डी दिओ, तां जाना है, तुर के नहीं मेरे तो जा हुंदा। तो अजकल नौजवानों की हालत देख लो। अज तुसीं ऐसे भी नौजवान देखोगे जिन्हां दी उम्र 18 साल है, जिन्हां दी उम्र 16 साल है, तो बाल चिट्टे हो चुके हैं, अखां ते चश्मे लग चुके हैं। कारण की है कि अज शारीरिक मेहनत नूं असीं बिल्कुल खत्म कर दित्ता। हुण जरा समझना जरा सारे, इसलिए शारीरिक मेहनत भी जरूरी है, तो मन नूं अच्छे विचार मिलने भी जरूरी है। इहदा दूजा कारण समझ लेना, क्योंकि अज तो साइंस भी ये चीज मानती है कि जेड़ा बुढ़ापा है ना वो शरीर की उम्र नाल नहीं आंदा, वो बुढ़ापा आंदा तेरी चिंता दे नाल, तेरी टेंशन दे नाल। ये गल याद रखना, जिन्नी ज्यादा बंदा चिंता टेंशन लेंदा है उन्ना जल्दी बंदा बुरा भी हो जाता है। इसलिए जदों अच्छे विचार साडे अंदर जाणगे, अच्छी बाणी साडे अंदर जाएगी, साडा मन पॉजिटिव रहेगा, साडे अंदर बुरे विचार आणगे ही नहीं। तो जरा सोचो फिर जदों साडा मन पॉजिटिव रहेगा तो फिर मन तंदुरुस्त रहेगा। इसलिए कुछ नुकते दस रहे हैं ताकि आने वाले साल साडे वास्ते तंदुरुस्ती खुशियां भरिया होवे। और ओदे नाल नाल जिद्दां गुरुआं ने कहा सवेरे अमृत वेले उठ के सिमरन कर, क्योंकि याद रखो कदी अजमा के देख लियो, जे सवेरे सवेरे तुसी खबरां सुनो और खबरां चावे इत्थे चोरी हो गई, इत्थे कतल हो गया, इत्थे किसी नूं लुट लिया, इत्थे एक्सीडेंट नाल लोग मर गए, जदों सवेरे सवेरे वो चीज वो विचार साडे अंदर जांदे तो सारा दिन साडा वो टेंशन परेशानी चिंता जी गुजरदा है, क्योंकि सवेरे सवेरे असीं मन नूं खुराक किहड़ी दित्ती? नेगेटिव। इसलिए गुरु कहते सवेरे सवेरे सिमरन कर, सवेरे सवेरे शुकराना कर अपने रब दा, क्योंकि जदों सुबह सवेरे तेरे अंदर अच्छी चीज जाएगी तो तेरा पूरा दिन भी खुशियां भरिया निकलेगा, तेरा पूरा दिन आनंद भरिया निकलेगा। इसलिए ये चीज अच्छी तरह याद रखना, एक किसान दी गल नूं कि महाराज मैं जेड़ा फल खांदा है ना वो गुरु दी
ਸੋਬਤ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਰੋਗ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਰਾ ਸਮਝੋ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲਵੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਨੰਦ ਭਰਿਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝੋ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਨੁਕਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਅਕਬਰ ਔਰ ਬੀਰਬਲ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਕਬਰ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਕਬਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਹੈ, ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਕਬਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਕਬਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਸੱਚ ਦੱਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਨਾ, ਜੋ ਦਿਲ 'ਚ ਹੈ ਸੱਚ ਦੱਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬੀਰਬਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਬੀਰਬਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਨਾਮ ਮਿਲਦੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਸ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੀਂਦੇ, ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਨਾਮ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਅਕਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨਾਮ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਇਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਵੋ। ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਊਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਅਕਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 3 ਰੁਪਏ ਦੇ। 3 ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, 3 ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰੇ ਇਹ 3 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ 3 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਣੀ ਹੈ ਨਾ ਯਹਾਂ ਕੀ ਨਾ ਵਹਾਂ ਕੀ, ਨਾ ਯਹਾਂ ਕੀ ਨਾ ਵਹਾਂ ਕੀ, ਯਾਨੀ ਉਂਗਲੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਨਾ ਯਹਾਂ ਕੀ ਨਾ ਵਹਾਂ ਕੀ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਲਿਆਣੀ ਹੈ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਣੀ ਹੈ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਯਹਾਂ ਕੀ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਲਿਆਣੀ ਹੈ? ਯਹਾਂ ਕੀ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ ਵਹਾਂ ਕੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ? ਪਹਿਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 3 ਰੁਪਏ ਆ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਯਹਾਂ ਕੀ ਨਾ ਵਹਾਂ ਕੀ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਯਹਾਂ ਕੀ, ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵਹਾਂ ਕੀ। ਆਖਰ ਹੈ ਕੀ? ਪਰ ਹੁਣ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬੀਰਬਲ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਨਾਮ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਕੰਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਕਹਿ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਅਕਬਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਲਿਆਉਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਰੂਰ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਆ। ਉਹ 3 ਰੁਪਏ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਆਂਦੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਬਈ ਆ 3 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਯਹਾਂ ਕੀ ਨਾ ਵਹਾਂ ਕੀ, दूसरी चीज चाहिए यहाँ की और तीसरी चीज चाहिए वहां की। वो दुकानदार मत्थे दे हथ मान, तुहाडा दिमाग तो ठीक है महाराज, मंत्री जी की मंग रहे हो? कोई नाम दसो, कपड़ा चाहिए है, कोई फ्रूट चाहिए है, कोई मठियाई चाहिए है, कोई सोना चांदी हीरा मोती, कोई ना दसो आगी ना यहाँ की ना वहां की, दूसरी चीज यहाँ की, तीसरी चीज वहां की, ये किहड़ियां गल्लां यहाँ वहां ये वो। सो दुकानदार हाथ जोड़ दिंदे सी कि महाराज साडे कोई है नहीं, अगे जाओ। मंत्री परेशान हो गया, दूजी दुकान, तीजी दुकान, चौथी दुकान, जिन्नियां उस बाजार च दुकानां सी, पुछदे पुछदे शाम हो गई पर वो चीज नहीं मिली। आखिर निराश होके परेशान होके वापस मुंह लटका के बादशाह दे दरबार च पहुंच गया और बादशाह भी इंतजार कर रहा सी। जदों आंदे नूं देखिया मुंह लटकिया होया है, चेहरे ते उदासी है, तां उस वेले बादशाह ने आंदे ने हस के पूछया, क्यों बई तू तां कहंदा सी मैनू कदी कोई काम दिओ ताकि ओ काम करके मैं भी इनाम लवां, अज तैनू काम दिता सी होया ही नहीं। कहंदे महाराज तुसीं काम ही इन्ना औखा दस्सिया है बादशाह सलामत, तुसीं चीज़ां ही ओ मंगियां जिहड़ियां किते मिल ही नहीं सकदियां, चीज़ ही ओ मंगी जिहड़ी किते मिल ही नहीं सकदी, सो मैं किद्दां लियावां? तुसीं जान बुझ के मैनू आ काम किया जिहड़ा किते हो ही नहीं सकदा।
अकबर ने कहा अच्छा जान बुझ गए, फिर ठीक है अज बीरबल इत्थे है नहीं, क्योंकि अज बीरबल इत्थे है नहीं, कल बीरबल आएगा तो कल मैं उन्होंने ये चीज़ां कहूंगा कि 3 चीज़ां तू लैके आ। कुदरती उस दिन बीरबल आया ही नहीं सी, ताही तो उस दरबारी नूं गल करन दा मौका मिल गया सी, क्योंकि अज बीरबल है नहीं तो उन्होंने बादशाह नूं गल कीती, तुसीं बीरबल नूं ही काम दिंदे हो, बीरबल नूं इनाम दिंदे हो। अगले दिन जदों दरबार सजिया, बीरबल भी आ गया, सारे दरबारी आ गए, तो वो दरबारी ने आंदे ही बादशाह नूं झुक के सलाम कीती, नमस्कार कीती और नाल ही इशारा कीता, महाराज कल जो मेको मंगाया सी अज बीरबल कोलों मंगाओ, फिर मैनूं पता लगे कि वाकई बीरबल अकलमंद है, बीरबल बुद्धिमान है, फिर पता लगे। हुण बीरबल दे कन्नां 'च आवाज गई तो बीरबल दे कन्न भी खड़े हो गए, मेरा नाम कित्थों आ गया, लगदा फिर कोई मेरे ते गल आ गई, लगदा कोई ना कोई मुश्किल आ गई। पर बीरबल तो बीरबल, क्योंकि जिन्हां नूं विश्वास हुंदा है अपने आप ते या अपने मालिक ते परमात्मा ते, वो डरदे नहीं है किसी सिचुएशन च, वो तो हमेशा हिम्मत रखते हैं, हौसला रखते हैं। ताही तो तुहानूं भी कहीदा है कि तुसीं भी हिम्मत रखिया करो, हौसला रखिया करो कि मेरा मालिक हर वेले मेरे नाल है, और जे वो मेरे नाल है तो मैनूं डरन दी की लोड़ है, जे वो मेरे नाल है तो हर सवाल का जवाब भी मैनूं मिलेगा, हर मुश्किल का हल भी मैनूं मिलेगा। बस मैनूं विश्वास है अपने मालिक ते, और जेड़ा विश्वास रखता है उन्होंने हल भी मिलता है और उन्होंने मंजिल भी मिलती है। हुण बीरबल ने देखिया कि दरबारी बादशाह नूं कह रहा है कि कल जो मैनूं कहा सी 3 चीज़ां लियाण नूं, अज बीरबल नूं कहो, अगर बीरबल वो चीज़ां लियाएगा तां मन्ना मैं। तां उस वेले अकबर ने बीरबल नूं आवाज दित्ती, बीरबल उठिया, हाथ जोड़ के कट गया, कहंदा हाँ जहां पनाह दसो की हुक्म है, दास वास्ते एक गुलाम वास्ते की हुक्म है। बादशाह ने 3 रुपए बीरबल दे हाथे रखे, जब 3 रुपए बीरबल दे हाथे रखे तो बीरबल कहंदे 3 रुपए का की करना है, बादशाह कहंदा 3 रुपए दे 3 चीज़ां चाहिदियां मैनूं। बीरबल कहंदा जी केड़ियां, कहंदे पहली चीज पहले रुपए दी, जो ना यहाँ की ना वहां की, दूसरी चीज यहाँ की और तीसरी चीज वहां की, ये 3 चीज़ां लेके आ। बीरबल ने रुपए फड़े, हसिया, कहंदा बस महाराज आ चीज चाहिए तुहानूं, पर महाराज ये चीज मैं लैके नहीं आ सकदा, ये चीज वास्ते तुहानूं मेरे नाल चलना पएगा, क्योंकि कुछ चीज़ां ऐसियां होंदियां जिन्हां लियाया नहीं जा सकता, दिखाया जा सकता है। जरा समझ लेना सारे जी, जिद्दां बंदा कहे ताजमहल लिया के दिखा, तो बंदा ताजमहल लिया नहीं सकता, लिया के दिखा सकता, हाँ फोटो दिखा सकता, छोटा जिहा मॉडल दिखा सकता ताजमहल का, पर वो ताजमहल नहीं है, वो तो मॉडल है, वो तो उसदी कॉपी है। इसी तरह जे बंदा कहे रब नूं दिखाओ, तो रब नूं इत्थे नहीं दिखाया जा सकता, तुहानूं उत्थे लेके जाया जा सकता जिथे रब दी मंजिल है, तुहानूं उत्थे तक ले जाया जा सकता है। जिदा बच्चा कहे कि मैनूं 10वीं दा ज्ञान दे, दिखा 10वीं दा ज्ञान, तो मास्टर कहेगा 10वीं दा ज्ञान तैनूं दिखा नहीं सकदा, पर हर साल तू मेहनत करेगा तो 10वीं दे ज्ञान तक तैनूं मैं लिजा सकदा कि एक दिन तैनूं 10वीं दा सर्टिफिकेट मिल जाएगा। वो ज्ञान है, सर्टिफिकेट ज्ञान नहीं हुंदा, ज्ञान तो बंदे दे अंदर है, जिथे तक मेहनत करके बंदा पहुंच सकता है। इसलिए बीरबल ने कहा कि महाराज ये चीज मैं इत्थे लिया के नहीं दिखा सकता, ये चीज देखने वास्ते तुहानूं मेरे नाल चलना पएगा। अकबर कहंदा फिर ठीक है। दरबारी वो जिहड़ा कल वाला दरबारी सी वो भी तैयार हो गया, पर अकबर बीरबल ने कहा महाराज इदां नहीं भेष बदल के चलदे हैं, क्योंकि इदां जावांगे तो दुनिया नूं पता लगना बादशाह अकबर आ रहे, और माड़ियां माड़ियां गल्लां वास्ते तुसीं इदां घुमदे चंगे नहीं लगदे, भेष बदलोगे कोई सानू पहचाने ना। अकबर कहंदा ठीक है, फिर सानू काहदा टाइम लगना है। अंदर गए, शाही कपड़े उतारे, तो उन्होंने साधारण कपड़े पा ले, इदां सिर दे उपर इदां कपड़ा बन लिया, मुंह ते इदां चादर लै ली कि किसी नूं पता ही ना लगे। हुण अकबर बादशाह नाल 2-3 होर दरबारी और नाल बीरबल, वो भी दरबारी नाल सी, वो भी मंत्री नाल सी, जिहड़ा कल दुकानां ते पुछदा रिहा, नूं मिलिया ही नहीं, वो भी नाल हो गया कि मैं भी देखा बीरबल किदां 3 रुपए दी 3 चीज़ां लियांदा जिहड़ियां है ही नहीं, जिहड़ियां किते है ही नहीं, वो 3 रुपए दी चीज़ां कित्थों लैके आंदा, मैं भी देखा। हुण जदों भेष बदल के तुरन लगे तो बीरबल ने पहले ही कह दिता बादशाह सलामत और सारे मंत्री जिन्ने भी नाल जा रहे हैं, मैं पहले ही तुहानूं एक गल कहनी चाहांगा कि जद तक मैं ना तुहानूं कमां दसां उदों तक तुसीं मैनूं कुछ नहीं पुछना, जदों तक मैं आप ना दसां तुसीं मैनूं कुछ नहीं पुछना, बस जो मैं करूं मेरे नाल जाके तुसीं देखना ही है, बह के कोल देखना ही है, तुसीं मेरे नाल कोई सवाल जवाब नहीं करना, जदों वक्त आएगा मैं जवाब आपे ही दूं। बोलो समझ दियो।
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੋ ਮੰਗੀਆਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਚਨ। ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਬਚਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਰ ਪਏ। ਹੁਣ ਬੀਰਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ, ਨਾ यहाँ की ना वहां की, दूसरे रुपए की चीज लेनी है यहाँ की, और तीसरे रुपए की चीज लेनी है वहां की। पर याद रखो जब तक मैं ना बोलना किसी ने पूछना नहीं है। वो कहता बादशाह कहता ठीक है मैं वचन दिंदा हां। हुण तुर पे ये 5 जने तुर पे, बादशाह नाल दूजे मंत्री और नाल बीरबल भेष बदल के तुर पे। चलदे चलदे बीरबल पहला किथे आ गया? पहला बीरबल उस जगह पहुंच गया जिथे कुछ लोग बैठे जुआ खेड रहे थे। जिथे कुछ लोग बैठे जुआ खेड रहे सी, बीरबल ने 1 रुपया कढ़िया। 1 रुपया कढ़िया, जुए दे दां ते ला दिता कि लै भी मैं दां ते लांदा। पर हुण बीरबल नूं जुआ खेडना आंदा नहीं सी, वो 1 रुपया हार गया। 1 रुपया हार गया तो नाल दे मंत्री ने कोणी मतलब बादशाह नूं देखिया, इशारा जिहा, महाराज 1 रुपया गवाता चूहे च तुहाडा, देखो गवाता गवाता। इहनूं कहंदे अकलमंदी। ये कोई बीरबल अकलमंद है? मैं तो फिर भी 3 रुपए वापस ले गया तुहाडे कोल। पर हुण अकबर ने कहा चुप कर। बीरबल ने कहा जब तक मैं नहीं कहंदा बोलना नहीं। हुण वो चुप हो गया। उथों बीरबल उठिया, उथों बीरबल उठिया चला गया एक मठियाई वाली दुकान ते। उन्हें 1 रुपया दिता, कुछ मठियाइयां लईयां और उन्हां चारां दे सामने आप ही खा लईयां कल्ले ने। बादशाह भी देखता रह गया, पुछता ले कोई नाम तो ले लै। पर बीरबल ने पहले ही कसम दवाई है जब तक मैं नहीं बोलता किसी ने बोलना नहीं, चुप रहना है। हुण देखदे देखदे बीरबल ने मठियाई खा ली सारी। 1 रुपए की जिन्नी मठियाई खा गया, बड़ा कहंदा स्वाद है। तो नाल ओह जिहड़ा मंत्री सी कहंदा देखो महाराज कल्ला ही खा गया, तुसी बादशाह नाल बैठे हो, तुहानूं दित्ती तक नहीं, पुछिया तक नहीं। अपना भी दिल ओहदा खाण नूं करदा सी, ओहनूं सी कि पुछेगा, पर बीरबल तां कल्ला ही खा गया। हुण बीरबल ने मठियाई खाधी, हत्थ उत्ते कहंदा आ जाओ। तुर पे अगे अगे चलदे चलदे बीरबल कित्थे चला गया? एक जगह एक फकीर बैठा है जो लोगां नूं रब दी गल दस रहा है, लोगां नूं रब दे नाल जोड़ रहा है। बीरबल गया, वो फकीर दे कोल थोड़ी देर बैठा और फिर 1 रुपया कढ़िया बीरबल ने फकीर दे अगे रख दिता, नमस्कार कीती और कहंदा आ जाओ महाराज। तो मंत्री कहने लगा देखो देखो बादशाह, वो 3 रुपया भी गवा दिता। तुसी कहंदे 3 चीज़ां लैके आ, 3 चीज़ां गवा दित्तियां। हुण तां बादशाह दे अंदर भी खलबली मची। कीता की है ना है, 3 चीज़ां मंगियां सी, कीता की? 3 रुपए मेरे गवा दिते। चलो 3 रुपए का फर्क नहीं, पर कीता की इसने? हुण मैं पुछ भी नहीं सकता जब तक बोले ना है। हुण बीरबल बड़ी शान ना गया कि बादशाह का मन अंदर उवाल जा उठे, जिद्दां कुकर अंदर भाफ हुंदी है ना, सीटी वजदी है, इदां ही बादशाह दे अंदर भी सीटी ही वजदी सी कि कदों बोले तो मैं पुछां, पर बचन कीता पुछ भी नहीं सकदा इहनूं। आखिर अगे जाके बीरबल नूं भी समझ आ गई कि हुण बादशाह तो रिहा नहीं जांदा, किते गुस्से च मैनूं किते कोई सजा ही ना दे देवे। तां बीरबल रुकिया, हाथ जोड़ के कहंदा लो महाराज हुण तुसीं जो पुछना पुछ सकदे हो। हुण तां मंत्री नूं भी मौका मिल गया, उसनूं नाले अकबर नूं भी मौका मिल गया। तां मंत्री ने कहा देखो तो हुण पुछो महाराज, ए बादशाह सलामत 3 रुपए कित्थे गवा दित्ते? बादशाह ने कहा बीरबल की कीता? की कीता है? मैं देखो 3 चीज़ां मंगियां सी, 1 रुपए दी ना यहाँ की ना वहां की, 2 रुपए दी यहाँ की, 3 रुपए दी वहां की, और तू की कीता? कहंदा महाराज जो तुसी मंगिया सी वो मैं ले आंदा। अकबर कहंदा की मतलब? कहंदा जी पहली चीज सी ना यहाँ की ना वहां की, मैं तुहाडा पहला 1 रुपया जुए च ला दिता जो कि मैं हार गया, ना मेरे इत्थे काम आया ना मेरे उत्थे काम आना। इसलिए जदों बंदा जुआ खेडदा है, जिहड़ा पैसा हार गया ना इत्थे काम आंदा है ना रब दे घर काम आना है। कहंदा ओ ना ओ चीज सीगी ना इत्थे काम आई ना उत्थे काम आई, ना यहाँ की ना वहां की। फिर कहंदा मैं दूजी जगह गया मठियाई दी दुकान ते, उत्थे जाके मठियाई खाधी यहाँ की, 1 रुपए दी मैं यहाँ की चीज खा ली। क्योंकि तुसी कहंदे 1 रुपए दी लिया यहाँ की, वो मैं यहाँ की खा ली, क्योंकि ये मठियाई इत्थे बनती है, इत्थे ही खानी है, इत्थे निकल जानी। क्योंकि जो बंदा खांदा है निकल भी इत्थे ही जांदा, मिट्टी बन के निकल जांदा कि नहीं। इसलिए कहते वो चीज सी यहाँ की, इत्थे ही बनी, इत्थे ही खाधी, तो इत्थे ही रह जानी है। और तीसरी चीज तुसी कहंदे सी 1 रुपए दी लिया वहां की, ओ 1 रुपया मैं फकीरां नूं दान कर दिता। हुण ओ 1 रुपया जदों फकीरां नूं दान कीता तो ओदे बदले जो मैनूं नेकियां मिलनियां है, जो पुण्य मिलने हैं, ओ उत्थे दे जेडे उत्थे मेरे काम आने, ओ उत्थे काम आने हैं मेरे। क्योंकि कहंदे ना उत्थे अमलां दे हुणे ने नवेड़े, किसे नहीं तेरी जात पुछनी। उत्थे जातां पातां नहीं पुछियां जांदियां, उत्थे ये पुछिया जांदा तू नेक अमल कीते या नहीं।
ਤੂੰ ਨੇਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਛੀ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੁੰਨ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਪੁੰਨ ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। तो बीरबल ने क्या मारे तीजी चीज थी वहां की, ਉਹ ਮੈਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁੰਨ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੇਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਆਣੀ ਹੈ। ਲੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਰੁਪਿਆਂ ਦੀਆਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਅਕਬਰ ਨੇ ਵੀਰਬਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਮਝ ਆਈ ਤੈਨੂੰ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਮੰਗਣ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਹਾਂ ਕੀ ਦੇ ਦੋ, ਇੱਕ ਵਹਾਂ ਕੀ ਦੇ ਦੋ, ਇੱਕ ਯਹਾਂ ਕੀ ਦੇ ਦੋ, ਇੱਕ ਵਹਾਂ ਕੀ ਦੇ ਦੋ, ਮਿਲਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਲਮੰਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝਦਾਰੀ, ਕਿ ਵੀਰਬਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 3 ਰੁਪਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ 3 ਰੁਪਏ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਹਾਂ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵਹਾਂ ਕੇ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਉਹ ਹੋ ਨਾ ਯਹਾਂ ਕੇ ਨਾ ਵਹਾਂ ਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਆਂਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਬੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਦੇ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਲੇਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੁਸਤੀ ਚੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੇ ਆਪਣਾ ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਨਾ ਯਹਾਂ ਕੇ ਨਾ ਵਹਾਂ ਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਈ ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਉਹ ਯਹਾਂ ਕੇ ਬਸ ਧਨ ਜੋੜ ਲੋ, ਪਦਾਰਥ ਜੋੜ ਲੋ, ਪਦਵੀ ਜੋੜ ਲੋ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੋ, ਪਰ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਕੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ ਜੇ ਜਨਮ तुम्हारे लेखे। ਇਹ ਜਨਮ ਫੇਰ ਹੀ ਲੇਖੇ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕਰੀਏ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੋਭਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਏ, ਕੁਝ ਨੇਕੀਆਂ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਨਸਾਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾ ਯਹਾਂ ਕੇ ਨਾ ਵਹਾਂ ਕੇ। ਐਸੀ ਉਹ ਬਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਏ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਚ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ, ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਯਹਾਂ ਕੇ ਵੀ ਔਰ ਵਹਾਂ ਕੇ ਵੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਗਈ? ਜਰਾ ਦੇਖੀਏ, ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਟਾਈਮ ਵੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਕਿ ਨਾ ਯਹਾਂ ਕੇ ਰਹੀਏ ਨਾ ਵਹਾਂ ਕੇ ਰਹੀਏ, ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਯਹਾਂ ਕੇ ਵੀ ਔਰ ਵਹਾਂ ਕੇ ਵੀ, यानी ਇੱਥੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇ ਔਰ ਮਾलिक ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ, ਉਹ मालिक ਦੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ। ਐਸਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰੇ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ, ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਟੈਸਟ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਾਹਦਾ, ਅਚਾਨਕ ਟੈਸਟ ਕਾਹਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਆ ਲਓ ਪੇਪਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੋਰਾ ਪੇਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੇਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਰਾ ਇਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪਲਟੋ। ਜਦੋਂ ਪਲਟਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਪੇਪਰ ਦੇ ਗੱਬੇ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਡਾਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੋਲੇ, ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਬੋਲੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਡਾਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਾਲੀ ਬਿੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਕਾਹਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਲੇ ਡਾਟ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਕਸਪਲੇਨ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਲੇ ਡਾਟ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਔਰ ਲਿਖੋ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਇਹ ਕਾਲੇ ਬਿੰਦੂ ਬਾਰੇ, ਕਾਲੀ ਡਾਟ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਕਾਲੀ ਬਿੰਦੀ ਬਾਰੇ।
ਹੁਣ ਫਟਾਫਟ ਬੱਚੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਗਏ। 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ। ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਲਏ ਤਾਂ ਅਸਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸ ਨੇ ਕਾਲੀ ਬਿੰਦੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੇ ਕਾਲੇ ਡੋਟ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲੀ ਬਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਲੀ ਬਿੰਦੀ ਐਦਾਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਝਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ। ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੱਸਿਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਟੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਟੈਸਟ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟੈਸਟ ਜੋ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਪੇਪਰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਾਲੀ ਬਿੰਦੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੋ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰਾਂ ਵੱਲ, ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਬਿੰਦੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਬਿੰਦੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਫੇਦ ਪੇਪਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿੰਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਫੇਦ ਪੇਪਰ ਪੂਰਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਫੇਦ ਪੇਪਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਗੱਭੇ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿੰਦੀ ਬਾਰੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਬਾਰੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਫੇਦ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਾਲੀ ਬਿੰਦੀ ਦੇਖੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚੋ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਚ ਨੁਕਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਤਲਬ। ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੀ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਸਫੇਦ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਏ ਡੈਡੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਦੁਖੀ, ਹਾਏ ਡੈਡੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਦੁਖੀ, ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਾੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਦੁਖੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆਏਗੀ। ਬੋਲੋ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ 90% ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਸ ਉਹ 10% ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾਓਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਦੁਖੀ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕਾਲੇ ਡੋਟ ਯਾਨੀ ਕਮੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਕਮੀਆਂ ਵੱਲ ਨਾ ਕਦੀ ਦੇਖੋ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ 2 ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਫੜ ਕੇ ਦੇਖੇਗਾ, ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਆਹ ਦਾੜੀ 'ਚ ਵੀ 2 ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਆਹ ਸਿਰ 'ਚ 2 ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਉਹ ਵਾਲ 2 ਚਿੱਟੇ ਐ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਵਾਲ ਮੇਰੇ ਕਾਲੇ ਐ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਲੱਖਾਂ ਕਾਲੇ ਵਾਲਾਂ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉਹ 2 ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਫੇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਇੱਕ ਪਿੰਪਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿੰਸੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਏ ਪਿੰਪਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, 5 ਫੁੱਟ 6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ 6 ਫੁੱਟ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਫਿੰਸੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਰੱਬਾ ਕਿਤੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈਆਂ।
बोलो समझते हो कि नहीं? ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਝੁਰਰੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਣਾ, ਹਾਏ ਇੱਥੇ ਝੁਰਰੀ ਪੈ ਗਈ, ਝੁਰਰੀ ਪੈ ਗਈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ ਝੁਰਰੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਝੁਰਰੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰੇ ਪਿੰਪਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਿੰਪਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪਿੰਪਲ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਨੁਕਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਐਸੇ ਕਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਡਾਟ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਡਾਟਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਉਸਦਾ। ਬੋਲੋ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਆਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੀਖ ਗਏ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। पर एक कला किथों आंदी है? शिकवा नहीं शुकराना सीख गए, तेरा साथ मिला तो मुस्कुराना सीख गए। जरा हुण मुस्कुरा के भी दिखा दो, उदे ताड़ियां बजाई जांदे हो, थोड़ा हस के भी दिखाओ, सानू वाकई पता लगे कि जे सानू ओदी किरपा दा साथ मिलदा है, ओदी रहमत दा साथ मिलदा है, तो मुस्कुराहट भी चेहरे ते आ जांदी है। बोलो आ जांदी कि नहीं? चलो एक बार हस के दिखाओ, जरा देख लईए तुहानू, क्योंकि आने वाला साल फिर खुशियां भरिया भी आना तुहाडे वास्ते। हसांगे मुस्कुरावांगे तो फिर ही खुशियां आणगियां। इसलिए शिकवा नहीं शुकराना सीख गए, तेरा साथ मिला तो मुस्कुराना सीख गए। हुण याद रखना, मन दे मगर लगांगे तो हत्थ कुछ नहीं आना, अपने मालिक दे पिछे चलांगे तो झोली खुशियां ना भर जाएगी। ये याद रखना हमेशा, क्योंकि मन दा हाल नत्थू लाल वाला हुंदा है। नत्थू लाल, एक छोटी जी गल याद आ गई, मैं सत्संग दी समाप्ति करांगे, क्योंकि खुशियां दा समा, खुशियां वाली समाप्ति करिए तो अच्छी गल कि नत्थू लाल एक बार बाजार च तुरिया जा रहा सी तो देखिया उत्थे छिंज हो रही है। छिंज यानी कुश्ती हो रही है, कुश्ती हो रही है। और उस कुश्ती में एक बहुत तगड़ा पहलवान है जिहड़ा सारे नूं हराई जा रहा है। और उस पहलवान दा जो मालिक सी, यानी जिन्हें वो कुश्ती दा जो मालिक सी, जिन्हें ऑर्गेनाइज कीता सी, यानी ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਮਾਈਕ ਫੜ ਕੇ ਕਿ ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਇਸ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਊਂਗਾ, 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਊਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ 3 ਲੱਖ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਕਈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਏ, ਉਸ ਬੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਦਾਅ ਪੇਚ ਐਸੇ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪਲਾਂ 'ਚ ਉਹ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹਾਰੀ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਫਿਰ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਊਂਗਾ। ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸਮਾਪਤ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਮਰੀਅਲ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ, ਮਰੀਅਲ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸੁੱਕਾ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਹੁਣੇ ਗਿਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰੀਅਲ ਜੇ ਨਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ, ਕਿੱਥੇ ਉਹ 6 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਤਗੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ 5.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫੂਕ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ। 3 ਲੱਖ ਦੇ ਲਾਲਚ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨ ਗਵਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੁੜਤਾ ਉਤਾਰਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਨਿੱਕ ਨਿੱਕੀਆਂ ਬਾਹਾਂ, ਹੱਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਵੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਨ ਨਾਲ ਗਵਾ ਲਈ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਘਸੋਨੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੀ ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਇੱਕ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦਾ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਤੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਜੇ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 6 ਲੱਖ ਦਊਂਗਾ, ਬਸ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੈਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਮਿਲਣਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੀ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਹਾਰ ਜਾਏ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ 6 ਲੱਖ ਦੇ ਦੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਲੱਖ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, 3 ਲੱਖ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਿਆ, 6 ਲੱਖ ਤੇਰਾ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹਾਰਨ ਨਾਲ ਜੇ ਇਨਾਮ ਡਬਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 6 ਲੱਖ ਕਮਾ ਕੇ ਜਾਊਂਗੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਡੀਲ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਰੈਫਰੀ ਨੇ ਸੀਟੀ ਵਜਾਈ ਕਿ ਆ ਜਾਓ, ਸਲਾਹਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਆਓ ਲੜੋ। ਹੁਣ
ਹੁਣ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਪੰਜੇ ਫਸਾਏ, ਹੁਣ ਡੀਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਜਾਨ ਬੁੱਝ ਕੇ ਹਿੱਲਿਆ ਔਰ ਪਿੱਠ ਪਰ ਗਿਰਿਆ, ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਉੱਪਰ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਮਰੀਅਲ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ ਥੂ ਥੂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਲਾਨਤ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਕਾਗਜੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਆ ਮਰੀਅਲ ਜੇ ਤੂੰ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੈਨੂੰ? ਪਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਇੱਜ਼ਤ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ 6 ਲੱਖ ਤਾਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਮਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, 6 ਲੱਖ ਤਾਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਤਾਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੇ ਮਗਰ ਕਿ ਜਾ ਕੇ 6 ਲੱਖ ਲਵਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਜਦੋਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ, ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਅੰਦਰੋਂ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ 10 ਮਿੰਟ 15 ਮਿੰਟ 20 ਮਿੰਟ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 6 ਲੱਖ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ 6 ਲੱਖ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਸੁਣਿਓ ਜੀ ਜ਼ਰਾ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 6 ਲੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ 6 ਲੱਖ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਆ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸੇਠ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਬੇੜਨਾ। ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਚਾਹੇ 2 ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ 10 ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ, 3 ਲੱਖ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਚਪੇੜਾ ਵੀ ਮਾਰੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤਾਂ ਤੂੰ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰ ਕੇ ਤੂੰ ਫਾਂਸੀ ਥੋੜੀ ਚੜਨਾ ਹੈ। ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਲੈ, ਘਸੁੰਨ ਮਾਰ ਲੈ, 3 ਲੱਖ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਕੀਤਾ, ਚੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਮਾਰੂ ਤੂੰ, ਮਾਰ ਲੈ ਮਾਰ ਲੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਵਾਨ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਮਾਰ ਲੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰ ਲੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਗੁੱਸੇ 2-4 ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਗਵਾਈ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਗਵਾਇਆ, ਪੱਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਦਾਅ ਪੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦਾ ਦਾਅ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਕਿ ਤਾਕਤ ਨਾਲੋਂ ਅਕਲ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾਈ? ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਨੱਥੂ ਲਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਦਾਅ ਪੇਚ ਬੜੇ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਰ ਲੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਕਰ ਲੈ। ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੇ ਕਹਣਾ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ, ਲੈ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਆਹ ਪੱਬ ਚਲਾ ਜਾ, ਆਹ ਕਲੱਬ ਚਲਾ ਜਾ, ਆਹ ਟੀਕਾ ਲਾ ਲੈ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਪੈਸਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਬੰਦੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਚਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਇਆ ਭੀਤਰ ਹਰ ਕਾ ਖੇਲਾ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਜੀ, ਕਾਇਆ ਭੀਤਰ ਹਰ ਕਾ ਖੇਲਾ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਕਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਰੀ ਸਾਰੇ ਖੇਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਭੰਡਾਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦਾ, ਬਿਨਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਰਹਿਤ ਕੋਰੇ ਕੇ ਕੋਰੇ ਜੀ। ਕਿ ਬਿਨਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅੰਦਰਲੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਔਰ ਬੰਦਾ ਕੋਰੇ ਦਾ ਕੋਰਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਯੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕੁੰਜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਖੇਲ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਖੇਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ, ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰੀਏ और उस अपने मालिक ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ याद करिए। इसलिए आखिरी लाइना चो नहीं कमांगे कि वो दिन ही क्या जिसमें तेरी याद नहीं, वो रात ही क्या जिसमें तेरी बंदगी ही नहीं, वो दिन ही क्या जिसमें तेरी याद नहीं, वो रात क्या जिसमें तेरी बंदगी ही नहीं। जिसने दी है अगर उसके काम ना आई तो ये जिंदगी समझो फिर जिंदगी ही नहीं। कि जिस मालिक ने दी है अगर ओदा शुकराना ना कीता, ओदा सिमरन ना कीता, ओदे वास्ते समा ना कढ़िया, तो फिर कहंदे जिंदगी समझो जिंदगी नहीं। इसलिए वो दिन ही क्या जिसमें तेरी याद नहीं। ओ दिन कादा दिन ओही सफल है जेड़ा दिन ओदी याद च गुजरे, रात ओही सफल है जेड़ी रात विच ओदी बंदगी होवे। इत्थे एक छोटी जी कहानी दसांगे, वैसे टाइम हो गया पर एक बड़ी प्यारी गल याद आ गई सानू कि एक बार एक बादशाह सुबह सवेरे अपने महल की छत ते घूम रहा सी, सवेर दा समा, हाले सूरज निकलिया ही सी। तां बादशाह ध्यान किथे गया, पेड़ दे थल्ले एक फकीर बैठा है, क्योंकि रात फकीर ने पेड़ थल्ले गुजारी सी। तां राजे ने उपरों पूछया बादशाह ने, ऐ फकीर ए तेरी रात किदां दी गुजरी? तां फकीर ने हंस के कहा, ऐ बादशाह
कुछ तेरे वर्गी कुछ तेरे नालों चंगी गुजरी। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੰਗੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਉਹ ਮੈਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਜਾਂ ਤੇ ਸੁੱਤਾ, ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਸੁੱਤਾ, ਇਹ ਪੇੜ ਥੱਲੇ ਸੁੱਤਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਚੰਗੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਚੰਗੀ? ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਜਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਚੰਗੀ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਹਾਂ, ਪਲੰਘ ਤੇ ਸੁੱਤਾ, ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੁੜੀ ਨੀਂਦ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੇਜ ਹੈ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਨੀਂਦ ਤੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਨੀਂਦ ਮੈਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਤੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੇਜ ਤੇ ਨਰਮ ਮੁਲਾਇਮ ਗੱਦੀਆਂ ਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੌ ਕੇ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਤੂੰ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੁਜ਼ਰੀ। ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਅੱਧੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੁਜ਼ਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੌਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੌਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਤ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਂ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਘੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਕੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੜੀਆਂ, ਉਹ ਪਲ ਉਹ ਘੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਘੜੀਆਂ, ਚੰਗੇ ਪਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, ਅੱਛੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰਾਤ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਚੰਗੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ यहाँ के और वहां के बन के रहना है। वो कर्म नहीं करने ना यहाँ के ना वहां के। इसलिए बुराइयां दा त्याग करो, नशियां दा त्याग करो, दिलों चों नफरत नूं कढ दिओ और अपने हिरदे च प्यार विश्वास पैदा कर लो। क्योंकि जिथे प्यार है, जिथे विश्वास है, उत्थे ही मालिक दी रहमत है, ओदी कृपा, ओदी बख्शिश है। और जिथे ओदी कृपा, ओदी बख्शिश है, उत्थे सारियां खुशियां है।